ॐ वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीम् उत्तमश्लोकेन भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भक्तरणे ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಭಾಗವತಂ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಕಂದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯ 18 பார்க்க போறோம். ಸೊ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕಂದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಾಗ್ಯಾಗಿ ಹರೇ ಧೀಮನ್ ಅವತಾರ ಕಥಾ ಸುಪಾ ಲೀಲಾ ವಿಧದ ಸ್ವೈರಂ ಈಶ್ವರಸ್ಯಾತ್ಮಮಾಯಯಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅತಾಕ್ಯಾ ಹರೇರ್ಧೀಮನ್ ಅವತಾರ ಕಥಾ ಶುಭ ಲೀಲಾ ವಿಧಾತ ಸ್ವೈರಮಿ ಈಶ್ವರಸ್ಯಾತ್ಮ ಮಾಯೆಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪದಂ 18. ಅತ್ಯಾಗಿ ಹರೇರ್ಧೀಮನ್ ಅವತಾರ ಕಥಾ ಸುಭಾಂ ಲೀಲಾ ವಿಧತಕ್ ಸ್ವೈರಂ ಈಶ್ವರಸ್ಯಾತ್ಮ ಮಾಯಯಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्णा प्रभु जी। आदाग्याहि हरेर्धीमन् अवतार कदा शुभाः लीला विदतद स्वैरम् ईश्वरस्यात्ममायया. हरे कृष्ण. ಶ್ಲೋಕ 18. ಅತ ಆಖ್ಯಾನ ಹರೇ ಧೀಮಾನ್ ಅವತಾರ ಕಥಾ ಶುಭಃ ಲೀಲಾ ವಿದಂತ ಸ್ವೈರಂ ಈಶ್ವರಸ್ಯಾತ್ಮ ಮಾಯಯಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. हरे कृष्णा प्रभु. नमस्कारम प्रभु. पढ़िकलामा प्रभु. आदाक्या ही हरे धीमं अवतार कदा सुबाहा लीला विदद स्वैरम ईश्वरस्यात्ममायया. थैंक यू प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु. హరే కృష్ణ. ఓ ధీమంతుడవైన సుత గోస్వామి, ఆ దేవాది దేవుని వివిధావతారముల ఎందలి దివ్య లీలములను మాకు వర్ణించి చెప్పుము. పరమ నియామకుడైన భగవానుని అట్టి మంగళ ప్రదములైన సకర్మలు లీలలు అతని అంతరంగిక శక్తిచే నిర్వహింపబడుచుండును. హరే కృష్ణ ప్రభు. हरे कृष्णा प्रभु जी. மொழிபெயர்ப்பு. விவேகியான சூதரே, பரமபுருஷரின் பல வகையான அவதார கதைகளை தயவு கூர்ந்து எங்களுக்கு விவரிப்பீராக. பரம ஆளுநரான பகவானின் இத்தகைய மங்களகரமான சாகசங்களும் திருவிளையாடல்களும் அவரது அந்தரங்க சக்தியால் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நமஸ்காரம் பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. தொடர்ந்து நம்ம சவுனக ரிஷிகள் சூத கோஸ்வாமி கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறத பாக்குறோம். ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಶೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ இப்போ தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ஓகே. ஸோ போறதுக்கு முன்னாடி பிரபுபாதர் இந்த பாகவதத்தை
ஈத்தோத்தை வந்து சொல்றாரு. அது என்னன்னு பார்த்துட்டு போலாம். ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಂತರ ನಾವು ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ஸோ 1974ல பிரபுபாதர் வந்து கொனோலு அப்படின்னு ஒரு பிளேஸ், கொனோலு அப்படின்னு மேபி அது சைனா வரலாம்னு நினைக்கிறேன், தெரியல. அங்க வந்து பிரபுபாதர் ஒரு உபன்யாசம் கொடுத்துருக்கிறாரு. அதுல ஒரு சின்ன பாட்டு. ಸೊ 1974 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಂದು ಕೊನಲು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೋಟನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. உபன்யாசம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்து ஒரு அம்மா வந்து கேள்வி கேட்கிறாங்க பிரபுபாதர்ட்ட. ಸೊ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಮಾತಾಜಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಹತ್ರ. அதாவது நீங்க வந்து நிறைய புக்கு எழுதிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க, எங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த புக்கு படிக்காம ஜஸ்ட் நாங்க வந்துட்டு சாண்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தா மட்டும் போதுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀವು ತುಂಬಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರಿತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಓದದೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. பிரபுபாதர் வாட் இஸ் தட், என்ன என்ன கேள்வி இது அப்படின்னு பிரபுபாதர் கேட்கிறாரு. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಎಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು ಅಂತ. ಸೊ பிரபுபாதர் வந்து பதில் கொடுக்கிறாரு. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அதுக்கு ஒருத்தர் வந்து சாண்டிங் பண்ணணும். ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ಯೂರ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ பண்ணணும். ಪ್ಯೂರ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್, ಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಜಪವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ இப்ப வந்து ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. அந்த மாதிரி ஒருத்தர் சாண்டிங் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா புக் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. அந்த நிலைமை அடையாம ஒருத்தர் வந்து நான் புக் படிக்க தேவையில்லைன்னு நினைச்சாங்கன்னா, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ದಿರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ನಾನು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದೋದು ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, அது வந்து குரோர் அவஜ்ஞா அப்படின்னு சொன்னா குருவுக்கு பண்ணக்கூடிய அபராதம் அப்படின்னு பிரபுபாதர் சொல்றாரு. ಸೊ ಅದು ಗುರೂರ್ ಅವಜ್ಞಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗುರುವಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. பிரபுபாதர் சொல்றாரு, உன்னோட குரு இங்க உட்கார்ந்து டே நைட்டு நான் வந்து புக் எழுதிட்டு இருக்கிறேன், ஆனா நீ என்ன புக் படிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಗುರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಓದೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. நான் என்ன இந்த புக் என்ன சேல்ஸ் பண்ணி வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக எழுதிட்டு இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறியா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ಸೊ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೇನು ಇದನ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರ್ದು ದುಡ್ಡನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಾ ಇದನ್ನ ಅಂತ. இந்த புஸ்தகம் எழுதுறது அப்படிங்கிறது பொதுமக்களுடைய நன்மைக்காக, அவங்களும் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரணுங்கிறதுக்காக. ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇ ಬಂದು ಜನಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದನೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. சோ அதனால இந்த பாகவதன் மற்ற பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்க புஸ்தகங்களை தினமும் ஒருத்தர் வந்து படிக்கிறதுக்கு பழக்கப்படுத்தி. ಸೊ ಇದರ ಕಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಭಾಗವತಂ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. படிக்கல அப்படின்னு சொன்னா ಅದನ್ನ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ குரோர் அவஜ்ஞா, அதாவது பிரபுபாதருக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு அபராதம். ಸೊ ಗುರೂರ್ ಅವೈಜ್ಞಾನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಸೈಡ್ பண்ணிக்கோங்க. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள போலாம். ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. இன்னைக்கு இங்க சவுனக ரிஷிகள் வந்து சூத கோஸ்வாமிய என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஓ தீமன், நீங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு விவேகமுள்ள ஒரு நபர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ಇಲ್ಲಿ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಶೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓ ಧೀಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಗೌರವವಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. விவேகம் அப்படின்னு சொன்னா சரியான ஒரு விஷயத்த சரியான ஒரு முறையில விளக்கக்கூடிய ஒரு அறிவு.
ಸೊ ವಿವೇಕಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಅರಿತು ಅದನ್ನ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. இப்போ நாங்க வந்து பகவான் லீலையா பகவானுடைய அந்த லீலைகள் எல்லாம் நாங்க வந்து எங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு நாங்க கேட்டிருக்கிறோம். ಸೊ ನಾವು ಭಗವಾನ್ ಲೀಲೆಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ஸோ அத ஆக்கியாகி ஹரே, நீங்க அந்த பகவானுடைய கதைகளை நீங்க எங்களுக்கு வந்து விளக்கி கூறணும். ಅದನ್ನ ನೀವು ಭಗವಂತನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ஆனா எப்படி சொல்லணும்? விவேகத்தோட எங்களுக்கு நீங்க சொல்லணும்னு சொல்றாங்க. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அப்போ சூத்த கோஸ்வாமி கேக்குறாரு, அது என்ன விவேகத்தோட வந்து விளக்கணும்னு சொல்ல வரீங்க, என்ன அர்த்தத்துல கேக்குறீங்க அப்படின்னு சூத்த கோஸ்வாமி கேக்குறாரு. ಸೊ ಈಗ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇನದು ತುಂಬಾ ವಿವೇಕದಿಂದ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ஏன்னா பகவான், அதாவது கிருஷ்ணர்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், அந்த பகவான் அவரே பலவிதமான அவதாரங்களை வந்து எடுக்கிறாரு. ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಸ್ವಯಂ ತುಂಬಾ ಅವತಾರಗಳನ್ನ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. அப்போ அந்த பகவான் ஒரே நபர் எப்படி பலவிதமான அவதாரங்களை எடுக்க முடியும் அப்படின்றத நீங்க எங்களுக்கு விளக்கணும். ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವತಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. பகவான் ஒரே ஆள் எப்படி வந்து பலவிதமான அவதாரங்களை வந்து எடுக்க முடியும்? ಸೊ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತ ಅವತಾರಗಳನ್ನ ತಾಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. அவதாரங்கள், ரூபங்கள், அது எல்லாம் எப்படி வந்து ஒருத்தராவே இருக்க முடியும்? ಆ ಅವತಾರಗಳು, ರೂಪಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರಾಗೆ ಹೇಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ? அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க, ஈஸ்வரஸ்ய ஆத்ம மாயையா. பகவான் வந்துட்ட ஆத்ம மாயையா அப்படின்னு சொன்னா சொந்த சொரூப சக்தின்னு வந்து ஒரு சக்தி உண்டு. ಸೊ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಆತ್ಮ ಮಾಯೆಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಸ್ವರೂಪ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. இந்த சொரூப சக்தினால வந்து பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு? லீலையா நிறைய சாகசங்களை வந்து பண்றாரு. ಸೊ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಲೀಲಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಾಹಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. பலவிதமான அவதாரங்களை வந்து எடுக்கிறாரு. ತುಂಬಾ ವಿಧವಾದಂತ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ತಾಳ್ತಾರೆ. அந்த அவதார கதா அதை நீங்க எங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஆக்கி விளக்கி கூறணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅವತಾರದ ಕಥೆಯನ್ನ ನೀವು ನಮಗೆ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஸ்ரீமன் இந்த மாதிரியான அவதார கதைகளை உங்களால நீங்க தான் விளக்கமா எடுத்து சொல்ல முடியும், ஏன்னா நீங்க தான் விவேகம் உள்ள நபர். ಸೊ ಧೀಮನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಅವತಾರಗಳನ್ನ ನೀವೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அதனால இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பாஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் பகவானோட லீலையில இருந்து. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೀಲೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ. ஸோ ஒரு முறை பகவான் துவாரகால வந்து இருக்கிறாரு. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಏನಾಯ್ತು, ಭಗವಂತ ಬಂದು ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. அப்போ பகவான் வந்து 16,000 ராணியர்களை ஒரே சமயத்துல வந்து திருமணம் செய்யறாரு. ಸೊ ಆಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ 16,000 ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸಲ ಮದುವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ஸோ அது எப்படி நடந்தது அப்படின்னு சொன்னா, அகோ முகூர்த்தம் ஏகாஸ்மின் நானா கிரகேஷு தத ஸ்திரிய யதோ உபமேய பகவான் தாவத் ரூப தரோவ்யக. அதாவது ஒரே ஒரு முகூர்த்த நேரம் தான் இருந்தது. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. அதுல 16,000 பேரை வந்து கிளியர் பண்ணிட்டாரு. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 16,000 ಸಾವಿರ ಗೋಪಿಯರನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. அதை பார்த்து நாரதருக்கு வந்து ஆச்சரியம். ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ. இப்படி ஊர்ல ஒருத்தர்
கல்யாணம் பண்ணி கஷ்டப்படுறான். இவர் 16 கல்யாணம் பண்றதுக்கும் கஷ்டப்படுறான், பண்ணதுக்கு அப்புறம் கஷ்டப்படுறான். இவர் 16,000 பேரை வந்து எப்படி கல்யாணம் பண்ணாரு அப்படின்னு. ಸೊ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಗೆ 16,000 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಇವ್ರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So, முதல்ல இந்த 16,000 மனைவிகள் எப்படி வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா, ಸೊ ಮೊದಲು ಈ 16,000 ಹೆಂಡತಿಯರು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ஒரு முறை பௌமாசுரன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அசுரன் இருந்தான். ಒಂದು ಸಲ ಭೌಮಾಸುರ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಅಸುರ ಇದ್ರು. அந்த அசுரன் வந்து என்ன பண்ணா, தேவர்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப தொல்லை கொடுத்துட்டு இருந்தான். ಆ ಅಸುರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. அவன் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து முறையிட்டான், இந்த மாதிரி எங்களுக்கு பௌமாசுரனுடைய தொல்லை தாங்க முடியல, நீங்க தான் எங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಭೌಮಾಸುರರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ನೀವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. சாஸ்திரம் சொல்லிட்டு இந்திரியாரி வியாகுலம் உடையந்தி யுகே யுகே. பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு, தேவர்களுக்காக ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் வந்து அவங்களை காப்பாத்துறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறவரு. ಸೊ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದೊಂದು ಯುಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. அதனால இந்திரனுடைய இந்த ஒரு வேண்டுகோளை கேட்ட உடனே பகவான் உடனே ஓகே நான் உன்னை காப்பாத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய கருடன் மேல கிளம்பி போயிட்டாரு. ಸೊ ಇಂದ್ರನ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತ ಸರಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. சோ அந்த பௌமாசுரன் வாழக்கூடிய இடத்துக்கு பேரு ஜோதிஷபுரம் அப்படின்னு பேரு. ಸೊ ಆ ಭೌಮಾಸುರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಜಾಗದ ಹೆಸರು ಜ್ಯೋತಿಷಪುರಂ ಅಂತ. ಈ ಲೊಕೇಶன்ல சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா, அசாம்ல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காமாக்கியா அப்படிங்கிறது தான் அந்த அசுரன் வாழ்ந்த ஒரு இடம். ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಭು ಅಸ್ಸಾಂ, ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಖ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಜಾಗ. இன்னைக்கு அந்த இடத்துல ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு சக்தி பீடம் இருக்கு. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಫೇಮಸ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪೀಠ ಇದೆ. ஓகே, சோ இப்ப பகவான் அந்த இடத்துல போய் அந்த பௌமாசுரன் கூட வந்து யுத்தம் பண்றாரு. ಸೊ ಭಗವಂತ ಈಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೌಮಾಸುರನ ಹತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. பயங்கரமான ஒரு யுத்தம், ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அசுரனுடைய அரண்மனைக்கு போறது அப்படிங்கறதே கஷ்டம். ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತ ವಿಷಯ. அந்த அரண்மனையை சுற்றி விதமா 4 லெவல்ல ப்ரொಟೆಕ್ಷನ್ வந்து இருக்கு. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಲೆವೆಲ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ஃபர்ஸ்ட் லெவல் பார்த்தா ஃபுல்லா வந்து அக்கலியா இருக்கும். அதுக்குள்ள வந்து முதல்ல பெரிய பெரிய ராட்சச மிருகங்கள் அதெல்லாமே வந்து. ಮೊದಲನೇ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ರಾಕ್ಷಸರು, ಮೃಗಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ಇರ್ತಾರೆ. அடுத்து 2வது லெவல் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, அது 2வது கோட்டை வாயில். அதுக்குள்ள வந்தோம்னா இன்னும் லட்சக்கணக்கான அசுரர்கள் வந்து இருப்பாங்க. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಇರ್ತಾರೆ. 3rd லெவல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஃபுல்லா வந்துட்டு எலக்ட்ரிக் காம்பவுண்ட் வால் இருக்கும். அது வந்து யாரு தொட்டாலும் வந்து கருகி சாம்பல் ஆயிடுவாங்க. ಸೊ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹ ಅಲ್ಲೇ ಭಸ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತದ್ದು. வந்து இன்னும் நிறைய அசுரர்கள் வந்துட்டு நல்லா இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி பீரங்கி, மிஷின் கன் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து எக்யூப்மெண்ட்ஸோட வந்து இருப்பாங்க. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸುರರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ವೆಪನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಗನ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. பகவான் அது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு யுத்தம் பண்ணி அவங்களெல்லாம் வந்து சம்ஹாரம் பண்ணி அந்த அரண்மனைக்குள்ள போய் அந்த அசுரனோட வந்து யுத்தம் பண்றாரு. ಸೊ ಭಗವಂತ ಈ 4 ಹಂತಗಳನ್ನ ಯುದ್ಧ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಅಸುರನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. எவ்வளவுதான் யுத்தம் பண்ணாலும் அந்த அசுரனை வந்து கொல்ல முடியல.
ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅದನ್ನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಆ ಅಸುರನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. அந்த அசுரன் வந்து பூதேவியோடைய பையன். ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಸುರ ರಾಕ್ಷಸ ಬಂದು ಭೂದೇವಿಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದ. எனக்கு பூதேவியோடைய கையினாலதான் வந்து மரணம் வரணும்னு அவன் வந்து வாங்கியிருப்பான். ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂದೇವಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அதனால பகவான் சத்யபாமா வந்து பூதேவியோடைய ஒரு அம்சம். அதனால சத்யபாமாவையும் கூட கூட்டிட்டு போயிருப்பாரு. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಭಾಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಭಾಮ ಬಂದು ಭೂದೇವಿಯ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿರೋದ ಕಾರಣ. சத்யபாமா அந்த அசுரனை வந்து வதம் பண்ண. ಸೊ ಸತ್ಯಭಾಮ ಬಂದು ಆ ಅಸುರನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. அதுக்கப்புறமா இந்த அசுரன் வந்து பலவிதமான லோகங்கள்ல இருந்து 16,000 ராணியர்களை வந்து கடத்தி கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறான். ಸೊ ಆಗ ಈ ಅಸುರ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 16,000 ಲೋಕಗಳಿಂದ 16,000 ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. அப்போ இந்த அசுரனை வந்து கொன்னதுக்கு அப்புறமா கிருஷ்ணர் அவங்க எல்லாரையுமே வந்து விடுவிச்சார். ಸೊ ಈ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಆ 16,000 ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ராணியர் அனைவரும் வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்து கிருஷ்ணருடைய அழகுல மயங்கி எல்லாரும் நாங்க உங்களதான் கல்யாணம் வேற யாரையும் கல்யாணம் மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ಸೊ ಆ ರಾಣಿಯರೆಲ್ಲಾರುನು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಅಂದವನ್ನ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೋಹದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ್ರ ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு அசுரன் எங்களை கடத்தி கொண்டு வந்து வச்சிருந்ததுனால இனிமே எங்களை வேற யாரும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ಸೊ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. உங்களை தவிர வேற வழியில நீங்க தான் வந்து எங்களை திருமணம் செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் கால பிடிச்சிட்டாங்க. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ರು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ನೀವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂನು ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் எல்லாரையும் வந்துட்டு துவாரகாக்கு கூட்டிட்டு வந்துட்டாரு. ಸೊ ಸರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ஜோதிடத்தை வந்து பாருங்க எல்லாரையும் நான் வந்து திருமணம் ಪ್ರಭು ಕೇಕಲ ಪ್ರಭು பிரபுஜி கட்டா வருது பிரபுஜி, கட்டாய் வரும். ஒரு நல்ல முகூர்த்தத்தை பாருங்க, எல்லாரையும் நான் திருமணம் செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு. ಸೊ ಕೃಷ್ಣರು ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அவங்க வந்து பார்த்தாங்க அந்த டைம்ல வந்து, அதாவது அப்போ ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு முகூர்த்தம் இருக்கு, அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிறந்த ஒரு முகூர்த்த நேரமா இருக்கு. ಸೊ ಆಗ ನೋಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತವಿದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತವಾಗಿದೆ. ஆனா அந்த முகூர்த்த நேரம் வந்து வெறும் 48 நிமிஷம் தான். ಆದ್ರೆ ಆ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ 48 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ. 48 நிமிஷத்துல அவர் வந்து 16,000 பேரை கல்யாணம் பண்ணாங்க. 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 16,000 ರಾಣಿಯರನ್ನ ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. எல்லாரையும் வரிசையில கியூல வர சொல்லி ஒருத்தவங்களுக்கா தாலி கட்டிட்டே இருந்தா கூட அது ஒரு நாள்ல ஆனாலும் முடியிற காரியம் கிடையாது. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂನು ತಾಳಿಯನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲೂ ಸಹ ಮುಗಿಯುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணா கூட அந்த கல்யாணம் வந்து 43 வருஷம் 10 மாதம் 5 நாட்கள் ஆகுமா. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದೊಂದು ದಿವ್ಸ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 48 ವರ್ಷ. ಎಷ್ಟು ಎவ்வளவு ಪ್ರಭು? 43 வருஷம் 10 மாதம் 5 நாட்கள். ಸೊ 43 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳು 5 ದಿವಸ ಹಿಡಿಯತ್ತಂತೆ ಇವ್ರನ್ನ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. நமக்கு இங்க 40 வயசானாலும் ஒரு கல்யாணம் கூட நடக்க மாட்டேங்குது. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂನು ಒಂದು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. அவருக்கு கல்யாண காலம் மட்டும் 43 வருஷம் இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க. ಅವ್ರಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯನೇ 43 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ஈஸ்வர பகவான். ಅದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ ಭಗವಂತ.
ஆனா அவர் 43 வருஷம் எடுத்துக்கல, ஒரே முகூர்த்தத்திலே கல்யாணம் பண்ணாரு. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು 43 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. அத வந்து நாரதர் பார்த்து, அதுதான் அவருக்கு ஆச்சரியம். எப்படி வந்து ஒரே முகூர்த்தத்துல இவர் வந்து 16,000 பேரை கல்யாணம் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லி. ಈ ವಿಷಯ ಇದನ್ನ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು 48 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 16,000 ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. இப்ப நமக்கு வந்து தோணலாம், ஏன் இவ்வளவு தூரம் நாரதர் வந்து சர்ப்ரைஸ் ஆகுற அளவுக்கு என்ன இருக்கு? 16,000 ராணியர்களை கல்யாணம் பண்றதுல என்ன பெரிய பிரச்சனை? ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನೀಗ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ 16,000 ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ. நம்ம வந்து சாஸ்திரங்கள்ல பாக்குறோம், நிறைய அரசர்கள் வந்துட்டு ஒரு கல்யாணம், 10 கல்யாணம், 100 கல்யாணம், 1000 கல்யாணம், கோடி பெண்களை கல்யாணம் பண்ணவங்க கூட இருக்கிறாங்க. ಸೊ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಮದ್ವೆ, 10 ಮದ್ವೆ, 100 ಮದ್ವೆ, 1000 ಮದ್ವೆ, ಕೋಟಿ ಮದ್ವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಸಹ. யோசித்து பாருங்க, ஒரு ஒரு ராஜா கோடி பெண்களை கல்யாணம் பண்ணியிருக்கிறாருன்னா யோசித்து பாருங்க. ಒಂದು ರಾಜ 1 ಕೋಟಿ ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. தசரதருக்கு கூட எத்தனை மனைவி இருக்காங்க? ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? தெரியலன்னா விடுங்க. சோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஹிஸ்டரியில ஏற்கனவே வந்து பார்த்திருக்கிறோமே, என்ன புதுசா வந்து கிருஷ்ணர் பண்ணிட்டாரு, இதுக்கு ஏன் வந்து நாரதர் வந்து ஆச்சரியப்பட்டு இருக்கிறாரு? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ. இங்க வந்து ஆச்சரியப்படுறதுக்கு என்னன்னா, 16,000 பேரையும் 16,000 டிஃபரெண்ட் பிளேஸ்ல வச்சு கல்யாணம் பண்றாங்க. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂತ ವಿಷಯವೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, 16,000 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ 16,000 ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. இப்ப நமக்கு வந்துட்டு தோணலாம், இதுல என்னையா பிரச்சனை இருக்கு? கிருஷ்ணர் வந்து அரசர், அவருக்கு வந்துட்டு 16,000 மனைவிகளுக்கும் 16,000 ஒரு பேலஸ் கட்டி குடிக்கிறதுல என்ன பிரச்சனை? கட்டி அங்க அவங்களுக்கு ஒரு பேலஸ் வச்சு அதுல வந்து கல்யாணம் பண்றதுல என்ன பிரச்சனை? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ? 16,000 ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿದೆ ಅಂತ. ஆனா இவர் 16,000 அந்த அரண்மனைகள்லயும் இண்டிவிஜுவலா ஒருத்தவங்களுக்குமே வந்து அங்க என்ன அந்த கல்யாண சடங்கு வந்து நடந்துகிட்டு. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 16,000 ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಮದುವೆಗೆ ನಡಿಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. 16,000 பேலஸ்லயும் கிருஷ்ணர் வந்து இருக்கிறார். 16,000 ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೃಷ್ಣರು ಇದ್ದಾರೆ. நமக்கு தெரியும் என்ன 16,000 பேலஸ்ல வந்து கல்யாணம் நடந்திருக்குன்னா கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணிருக்கலாம், ஒரு பேலஸா போய் கல்யாணம் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ಸೊ ನಾವ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, 16,000 ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ஆனா கிருஷ்ணர் அப்படி பண்ணல. 16,000 பேலஸ்லயும் அந்த ஒரே முகூர்த்த நேரத்துல அந்த 16,000 பேலஸ்லயும் இருக்கிறாரு. ಕೃಷ್ಣ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. 16,000 ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಾ ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. இப்போ வந்து சரி என்னங்க ஒரே நேரத்துல இருந்தாதான் என்ன? கிருஷ்ணர் வந்து யோகேஸ்வரா, அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய யோக சக்தினால அவர் வந்து என்ன பண்ணலாம், அவரை வந்து 16,000 பேரா வந்துட்டு விரிவடைய செய்யலாமே, இதுல என்ன பிரச்சனை? ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಗೇಶ್ವರ, ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ದೇಹವನ್ನ 16,000 ರೂಪಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೋಗಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯವಿದೆ ಅಂತ. மாதிரி ஒரு பாடி இன்னொரு பாடியை எக்ஸ்பென்ஷன் பண்றதுக்கு காய வியூகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೇಹ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ ದೇಹದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯವ್ಯೂಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಯವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஆனா இங்க வந்து கிருஷ்ணர்
அந்த மாதிரி தன்னை வந்து எக்ஸ்பென்ஷன் செஞ்சுக்கல. அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய பாடியை எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ணாமலே அவர் வந்து கல்யாணம் பண்ணாரு. அதனாலதான் நாரதர் இங்க வந்து சர்ப்ரைஸ் ಆಗುறாரு. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನೇ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಇದ್ದು ವಿವಾಹವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾರದರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯ್ತು. அதாவது ஒரே பாடி தான் இருக்கு. கிருஷ்ணர் ஒருத்தர் ஒரு இடத்துல ஒரு பாடி தான் இருக்கு. ஆனா அவர் வந்து 16,000 இடத்துலயுமே வந்துட்டு கல்யாணம் பண்றாரு. அதுதான் இப்போ வந்து எப்படி? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇಹವಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಬ್ರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 16,000 ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ? வந்துட்டு இந்த யோகிகள் மாதிரி வந்து பாடியை எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ணல. ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವರ ದೇಹವನ್ನ ಯೋಗಿಗಳ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹ, ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹ, ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ஒரே பாடியும் 16,000 இடத்துல இருக்கு. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ದೇಹ ಒಂದೇ ದೇಹ 16,000 ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೆ. ஒருத்தர் வந்து வேற மாதிரி யோசிக்கிறாங்க. என்னன்னா, ஓகே ஒரே இடத்துல இருந்திருந்தும் 16,000 பேரை கல்யாணம் பண்ணாருன்னா மேபி அவர் என்ன பண்ணிருக்கலாம், தன்னுடைய உடம்புல வந்து 32,000 கைகளை வந்து வர வச்சு என்ன பண்ணிருக்கலாம், ஒரே டைம்ல ஒவ்வொரு அரண்மனையில போய் கை விட்டு அந்த இடத்துல போய் என்ன பண்ணிருக்கோம், தாலி கட்டி இருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 16,000 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 32,000 ಕೈಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೈಗಳು ಮಾತ್ರ ಆ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. இல்ல அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு வந்து தெரியும். விராட் ரூபம் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து என்ன எடுக்கிறாரு, ஒரு விஸ்வரூபம் வந்து எடுக்கிறாரு. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು. ಭಗವಂತನ ಒಂದು ರೂಪವಿದೆ. ಏನದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವರೂಪ, ವಿರಾಟ್ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ ಭಗವಂತ. அந்த மாதிரி பகவான் ஒருவேளை வந்து ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான விராட் ரூபம் எடுத்தாருன்னா அந்த விராட் ரூபத்துல ஆயிரக்கணக்கான கைகள் இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணலாம், ஒரே நேரத்துல அவங்களை எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிடலாம். ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 1000 ಗಟ್ಲೆ ಕೈಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕೈಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ அந்த மாதிரியும் வந்து நடக்கல. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ அதுதான் நம்ம வந்து முதல்ல அந்த ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சோம். கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்றாரு, ஒவ்வொரு தாவத் ரூபத்தரோ வியாக அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொரு ராணிக்கு ஏத்த மாதிரியான ஒரு தேகத்தை அவர் வந்து எடுத்துக்கிட்டாராம். ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಇದು ನಾವು ಈ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಾಣಿ ಹೇಗಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕಾದಂತ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನ ಅವರು ತಾಳ್ತಾರಂತೆ. சோ இப்போ ஒரு ராணி வந்துட்டு ஹைட்டா இருக்கிறாங்கன்னா இவரு ஹைட்டா இருப்பாரு, ஒரு ராணி குட்டையா இருக்கிறாங்கன்னா இவரும் குட்டையா இருப்பாரு, ஒரு ராணி வந்து கருப்பா இருக்கிறாங்கன்னா இவரும் கருப்பா இருப்பாரு, ஒரு ராணி வந்துட்டு நல்லா குண்டா இருக்கிறாங்கன்னா இவரும் குண்டா இருப்பாரு. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಣಿ ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಬಂದು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರಾಣಿ ತುಂಬಾ ಕುಳ್ಳಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಸಹ ಕುಳ್ಳಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರಾಣಿ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಕಪ್ಪಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಸಹ ಕಪ್ಪಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರಾಣಿ ಬಂದು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಸಹ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೂಪವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. சோ அந்த அதை பார்த்து நாரதருக்கு வந்து சர்ப்ரைஸ், எப்படி ஒரே கிருஷ்ணர் 16,000 பேருக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு சூட்டபிளான ஒரு பாடி எடுத்துட்டு அவங்கள வந்து கல்யாணம் பண்ணாரு அப்படின்னு. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಹೇಗೆ 16,000 ರಾಣಿಯರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರ ರೂಪವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. இதுல ஆச்சரியப்படுறதுக்கு என்ன இருக்கு? ಏನಿದು ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂತದ್ದೇನಿದೆ? ஏன்னா சௌனக ரிஷின்னு வந்து ஒரு ரிஷி இருந்தாரு. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೌನಕ ಋಷಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಇದ್ರು. அந்த ரிஷி மாந்தாதா அப்படின்ற ஒரு ராஜா கிட்ட போனாரு. ಆ ಋಷಿ ಮಾಂತಾದ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು. ராஜாக்கு வந்து 50 பெண்கள். ಆ ರಾಜಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 50 ಜನ ಹೆಂಗಸರು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. குழந்தைங்க. சோ இவர் வந்து அந்த அரசர்கிட்ட போய் எனக்கு அந்த 50 பெண்கள் குழந்தையும் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைன்னு கேட்டாரு.
ಸೊ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಆ 50 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அப்போ அதுக்காக இவர் என்ன பண்ணாரு, தன்னை வந்து 50 தேகங்களை அவர் வந்து விரிவடைய செஞ்சுக்கிட்டாரு. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನ 50 ರೂಪಗಳನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. இப்போ ஒரு சாரி சபரி ரிஷி, சவுனகல்ல ಸಾರಿ, ಶೌನಕ ಋಷಿ ಅಲ್ಲ, ಶಬರಿ ಋಷಿ. அந்த சௌபரி ரிஷி வந்து அவர் ஒரு சாதாரண ஒரு யோகி. அவர்னாலேயே இந்த காய வியூகம் அப்படின்ற அந்த ஒரு யோக சக்தி மூலமா அவர் வந்து தன்னை 50 தேகங்களை விரிவடைய செய்யும் போது யோகேஸ்வரருக்கு என்ன பிரச்சனை, அவரால் பண்ண முடியாதா? ಸೊ ಈ ಶೌರಭ ಋಷಿ ಅನ್ನೋರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲೇ 50 ರೂಪಗಳನ್ನಾಗಿ ತಾಳಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ವಾ? சோ இது ஜஸ்ட் சாதாரண ஒரு யோக சக்தியினால வந்து தேகத்தை விரிவடைய செய்யறதா இருந்தா நாரதர் அதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட மாட்டாரு. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ದೇಹದಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಆಗಿದ್ರೆ ನಾರದರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. எதுக்காகனா நாரதரே ஒரு யோகேஸ்வரர், அவருக்கே வந்து மிகப்பெரிய யோக சக்தி இருக்கு. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರದರೇ ಬಂದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗೇಶ್ವರರು, ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ. இந்த காயவியூகம் அப்படிங்கறதுல வந்து என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னா, ಈ ಕಾಯವ್ಯೂಹ ಅನ್ನುವಂತ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ, இப்போ ஒரு தேகத்துல இருந்துதான் மற்ற தேகங்கள் வந்து விரிவடைஞ்சிருக்கு, எக்ஸ்பென்ஷன் ஆயிருக்கு. ಒಂದು ದೇಹದಿಂದನೇ ಬೇರೆ ದೇಹಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. அப்ப அந்த முதல் தேகம் தான் வந்து ஒரிஜினல். ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೊದಲನೇ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್. அப்ப அந்த முதல் தேகம் வந்து என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுதோ அதேதான் மற்ற அனைத்து தேகங்களுமே பண்ணும். ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲನೆಯ ಒರಿಜಿನಲ್ ದೇಹ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಹಗಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த சௌபரி ரிஷி வந்து 50 பெண்களை 50 தேகங்களை விரிவடைஞ்சு திருமணம் செஞ்சு. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಶೌಬರಿ ಋಷಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ 50 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ 50 ದೇಹಗಳನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. இப்போ ஒரு இடத்துல அந்த சௌகரி ரிஷி வந்து என்ன பண்றாரு, அந்த மெயின் தேகம் இருக்கு இல்லையா, அந்த தேகம் அது வந்து என்ன பண்ணுது, ஒரு கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து ஒரு செடிக்கு வந்து தண்ணி ஊத்துதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ಸೊ ಈಗ ಶೌಬರಿ ಋಷಿಯ ಮೇನ್ ದೇಹ ಇದೆಲ್ಲ, ಆ ದೇಹ ಈಗ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. பட் எக்ஸ்பேன்ஷனா இருக்கிற இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு தேகத்துல அங்க வந்து மனைவி வந்து என்ன பண்றாங்க, சௌபரி ரிஷிக்கு வந்துட்டு சாப்பாடு பரிமாறிக்கிட்டு இருக்காங்க. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ದೇಹ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. அப்போ இந்த தேகம் வந்து என்ன செய்யும், ಆಗ ಈ ದೇಹ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, மெயின் தேகம் அதை வந்து என்ன பண்ணுதோ அதையேதான் இந்த தேகமும் பண்ணும். ಮೇನ್ ದೇಹ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ಕೆಲ್ಸವನ್ನ ಈ ದೇಹನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತೆ. இப்ப அங்க என்னாச்சு, அந்த மெயின் தேகம் வந்து செடிக்கு தண்ணி ஊத்திக்கிட்டு இருக்கு. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಮೇನ್ ದೇಹ ಬಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. இப்ப இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆயிட்டு இருக்கு, இந்த அம்மா வந்து கணவனுக்கு சாப்பாடு பரிமாறுறதுக்காக சாம்பார் கொண்டு வந்து ஒரு பாத்திரத்துல வச்சிருக்கு. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಬಂದು ಅವರ ಗಂಡನಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. இப்போ இந்த தேகம் என்ன செய்யும், அந்த சாம்பாரை எடுத்து அந்த மனைவி தலையில ஊத்திடுச்சு. ಆಗ ಈ ದೇಹ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಆ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ತೆಗೆದು ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ತಲೆ ಮೇಲೆನೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತು. ஏன்னா அந்த மெயின் தேகம் வந்து என்ன பண்ணுது, அங்க வந்து அந்த தேகம் ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணுது, செடிக்கு தண்ணி ஊத்துது. இப்போ இந்த தேகம் அதே ஆக்ஷனை தான் இதுவும் பண்ணும். ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ದೇಹ ಈಗ ಬಂದು ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ದೇಹನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತೆ. ஸோ ஒரு டிராபேக் இந்த மாதிரி காய வியூகத்துல வந்து இருக்கு. ஏன்னா அந்த மெயின் தேகம் என்ன செயல் பண்ணுதோ அதைத்தான் மற்ற தேகங்கள் எல்லாம் பண்ணும்.
ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾಯವ್ಯೂಹಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೇನ್ ದೇಹ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಏನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೋ ಮಿಕ್ಕಿದ ದೇಹಗಳು ಸಹ ಅದೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஆனா இங்க கிருஷ்ணர் அந்த மாதிரி இல்ல. டிஃபரெண்டான பிளேஸ்ல டிஃபரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ವಿಧವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அதனால இது வந்து காயவியூகம் கிடையாது. ಅದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ಕಾಯವ್ಯೂಹವಲ್ಲ. தேகமே எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு. ಒಂದೇ ದೇಹ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಇದೆ. டிஃபரெண்ட் ஆக்ஷனும் பண்ணுது. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಧವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ஆத்ம மாயையா பகவானுடைய அந்த ಸ್ವರೂಪ சக்தி இருக்கு, அது அந்த மாதிரியான ஒரு கொண்டது. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಆತ್ಮಮಾಯಯ ಅಂತಂತಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. மேல வந்து நாரதர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு யோகேஸ்வரரா இருக்கிறதுனால இந்த ஒரு காயவியூகம், அதாவது யோக சக்தியினால செய்யக்கூடிய காயவியூகம்ங்கிறது அவர்னால வந்து கண்டுபிடிக்க. ಸೊ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಆಗಿರುವುದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಈ ಕಾಯವ್ಯೂಹ ಬಂದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿವಿದೆ. அதனால வந்து அவர் இந்த மாதிரி ஒரு யோக சக்தினால வந்து ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன் ஆயிருந்தா அதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட மாட்டார். ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಅವರು ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ದೇಹಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ஆனா இங்க கிருஷ்ணர் ஒரே தேகம் தான். அந்த ஒரே தேகமே பல தேகங்களா எப்படி வந்து பல இடங்கள்ல விரிவடைஞ்சு அதே நேரத்துல வேற செயல்களை செய்ய முடியும் அப்படிங்கறதுதான் இங்க நாரத ரிஷியோட ஒரு ஆச்சரியம். ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರದರ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದೇಹ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿದೆ. அது வந்து பகவானுடைய அந்த ಸ್ವರೂಪ சக்தியினால வந்து அது நடத்தப்படுது. ಸೊ ಅದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. கிருஷ்ணர் ஒருத்தரே ஒரே தேகமே என்ன ஆகுது, பல இடங்கள்ல அது வந்து விரிவடைஞ்சிருக்கு. ಕೃಷ್ಣನು ಒಂದೇ ದೇಹ ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ஏன் அதை திரும்ப நம்ம சொல்றேன்னா, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து விரிவடைகிறது வந்து அதுக்கப்புறமா வந்து அது என்ன ஆயிரும், நாராயண அம்சமா மாறும், விஷ்ணு அம்சமா மாறும். ஆனா இங்க வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய இந்த விரிவங்கம் வந்து நாராயண அம்சமா மாறல, கிருஷ்ணராவே தான் இருக்கிறாரு. அதனாலதான் திரும்ப ಸೊ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಒಂದು ದೇಹ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾರಾಯಣ ಅಂಶವಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂಶವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂಶವಾಗಿ ಮಾರಲ್ಪಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೃಷ್ಣನಾಗೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಪದೇ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. லகு பாகவதாமிர்தம் அப்படின்றது நம்மளுடைய ரூப கோஸ்வாமி வந்து ஒரு கிரந்தம் எழுதியிருக்காரு. என்ன கிரந்தம் பிரபு? லகு பாகவதாமிர்தம் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ரூப கோஸ்வாமி ஒரு புக் எழுதியிருக்கிறாரு. ಪ್ರಭು ಭಾಗವತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಲಘು ಭಾಗವತಾಮಿರ್ದಂ, ಲಘು ಭಾಗವತಾಮೃತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ அதுல வந்து சொல்றாரு, ಸ್ವಯಂ ರೂಪಸ್ತತೇಕಾತ್ಮ ರೂಪ ಆವೇಶ ನಾಮಕ ಇತಿ ಅಸೌತ್ರಿ ವಿತಂ ಪಾದಿ பிரபஞ்சாதிதம் தாமசு. அப்படின்னா பகவானுடைய எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் வந்து 3 விதங்கள்ல வந்து பிரிக்கப்படுது. ಸೊ ಆ ಲಘು ಭಾಗವತಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಭಗವಂತನ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ವಿಧವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. பகவான் கிட்ட இருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த விரிவங்கங்கள் 3 விதமா பிரிக்கப்படுது. ಸೊ ಭಗವಂತನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ರೂಪಗಳು ಬಂದು 3 ವಿಧವಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂ ರೂಪಂ, ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ರೂಪಂ, ಅದು ಒಂದು ತತ್ ಏಕಾತ್ಮ ರೂಪಂ, ಎರಡನೇದು ತತ್ ಏಕಾತ್ಮ ರೂಪಂ, ಮೂರನೇದು வந்து ஆவேசம், ಮೂರನೆಯದು ಬಂದು ಆವೇಶಂ. ஸ்வயம் ரூபம் அப்படின்னு சொன்னா ஸ்வயம் கிருஷ்ணர் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, 2 கை கிருஷ்ணர், அவர் தான் வந்து, அதாவது பிருந்தாவனத்துல இருந்த அந்த கிருஷ்ணர், அந்த ரூபம் தான் வந்து ஸ்வயம் கிருஷ்ணர்.
ಸೊ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕೈ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರೂಪ. ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ ಬಂದು ಸ್ವಯಂ ರೂಪ. சில நேரங்கள்ல அந்த கிருஷ்ணர் 2 கையில இருப்பாரு. ரொம்ப ரேரா சில சமயங்கள்ல வந்துட்டு 4 கை ரூபம் கூட காமிப்பாரு. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅವರು 2 ಕೈ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೇರ್ ಆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು 4 ಕೈಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೆ. மாதிரி 4 கை ரூபத்தை காமிச்சா கூட அவர் நாராயணன் இல்ல, அவர் கிருஷ்ணன் தான். ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು 4 ಕೈ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಅವರು ನಾರಾಯಣರಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣರೇ. சோ அதனால அந்த ஸ்வயம் ரூபம் அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணர். ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಂ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ. சோ அந்த கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய இன்னொரு எக்ஸ்பென்ஷன் விரிவங்கம், அதுதான் வந்து தத் ஏகாத்ம ரூபம் அப்படின்னு சொல்றோம். ಸೊ ಈ ಕೃಷ್ಣರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಬಂದು ತತ್ ಏಕಾತ್ವ ರೂಪಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. தத் ஏகாத்ம ரூபம் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த நேச்சர் இந்த ஏகாத்ம ரூபம் அதுகிட்டயும் இருக்கும். ಸೊ ತತ್ ಏಕಾತ್ಮ ರೂಪಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಅದು ಬಂದು ಈ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. அது மெயினா அது என்னது சச்சித் ஆனந்தம், அந்த ஒரு இயற்கை தன்மை அது இந்த நாராயண அம்சத்திட்டையும் இருக்கும். அதாவது இந்த தத் ஏகாத்ம ரூபத்திலையும் இருக்கும். ಸೊ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ನಾರಾಯಣಾಂಶದಲ್ಲಿ. இந்த தத் ஏகாத்ம ரூபம் வந்து 2 விதமா வந்து பிரிக்கப்படுது. ಈ ತತ್ ಏಕಾತ್ಮ ರೂಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ವಿಧವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஒண்ணு வந்து விலாச, இன்னொன்னு வந்து ஸ்வாம்ச. ಒಂದು ಬಂದು ವಿಲಾಸ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಸ್ವಾಂಶ. விலாச அப்படின்னு சொல்றது வந்து நாராயண அம்சம். ವಿಲಾಸ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣಾಂಶಂ. அதாவது சதுர்வியூகம், பிரத்யும்ன அனிருத்தன்னு சொல்லக்கூடிய சதுர்வியூகம். ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಂ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದು. அப்படி இல்லைன்னா இந்த விஷ்ணு கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, காரணோதகசாயி விஷ்ணு, சீதோதகசாயி விஷ்ணு, இந்த 3 பேருமே வந்துட்டு நாராயண அம்சம் வந்து சொல்லப்படுது. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗರ್ಭೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು, ಕ್ಷೀರೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು, ಇದನ್ನ ಬಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. இவங்க எல்லாமே வந்துட்டு விலாச. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲಾಸ. பகவான் கிட்ட இருந்து முதல்ல இருக்கும் பகவானுடைய அந்த முதல் ஸ்வரூபம் வந்து ஸ்வாம்ச. அதுல இருந்து வெளியில வரக்கூடிய அடுத்தது வந்து தத் ஏகாத்ம ரூபம்ங்கிற ஒரு விரிவங்கம். அந்த தத் ஏகாத்ம ரூபம்ங்கிற விரிவங்கத்துல வந்து விலாசம் அப்படிங்கிறது விஷ்ணு அம்சம், நாராயண அம்சம். ಸೊ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಂಶದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರೂಪ ಬಂದು ತತ್ ಏಕಾತ್ಮ ರೂಪ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರೂಪ ಬಂದು ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಗಳು, ನಾರಾಯಣ ಅಂಶಗಳು. அந்த தத் ஏகாத்ம ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஒரு எக்ஸ்பென்ஷன் என்னது, அது வந்து ஸ்வாம்ச. ಈ ತತ್ ಏಕಾತ್ವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಂಶ. இந்த ஸ்வாம்ச அப்படிங்கிறது என்னன்னா அந்த தத் ஏகாத்ம ரூபத்துல இருந்து வெளியில வரக்கூடியது நேச்சர் ஒண்ணுதான், ஆனா ஃபார்ம் வேறையா இருக்கும். ಸೊ ಈ ಸ್ವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ರೂಪದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೇಚರ್, ಅದು ಗುಣಗಳು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ರೂಪ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. அதுக்கு உதாரணம் வந்து மத்ஸ்ய, கூர்ம, வராக, நரசிங்க, அந்த மாதிரி ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான அவதாரங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா. அந்த அவதாரங்கள்லாம் வந்து ஸ்வாம்ச, அதாவது சேம் நாராயண அந்த அம்சமே, ஆனா வந்து வேற வேற ரூபத்துல வேற வேற ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணக்கூடியவங்க. ಸೊ ಈ ಸ್ವಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ಸ್ಯ ರೂಪ, ವಾರಹ ರೂಪ, ಮತ್ತೆ ನರಸಿಂಹ ರೂಪ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಂಶ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಷ್ಣು ಅಂಶನೇ, ನಾರಾಯಣ ಅಂಶನೇ, ಆದ್ರೆ ರೂಪಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತ ರೂಪಗಳು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು. அடுத்தது வந்து ஆவேಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆವೇಶ, ಮೂರನೆಯದು. ஆவேச ரூபம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு ஜீவாத்மாக்கு பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு, சக்தி கொடுத்து ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு வந்துட்டு. ಸೊ ಈ ಆವೇಶ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜೀವಾತ್ಮ. ಆ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಹಾಗೆ.
உதாரணத்துக்கு வந்துட்டு நாரதர் வந்து ஒரு பகவானுடைய பக்தி சக்தியினால வந்து எம்பவர் பண்ணப்பட்டவர். ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. பக்தி சக்தியினால எம்பவர் செய்யப்பட்டவர். ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎನ್ಪವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. அது மாதிரி வந்து சனத்குமாரர்கள், அப்புறமா ஆதிசேஷன், இவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு பகவானுடைய ஒரு சக்தியினால எம்பவர் செய்யப்பட்டவங்க. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರು ಇನ್ನೊಂದೇನ ಆದಿಶೇಷ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಎನ್ಪವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರೂಪಗಳು. ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரியான பகவானுடைய டிஃபரெண்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಂತ ವಿಧವಾದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ರೂಪಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನಂತಂದ್ರೆ, இங்க கிருஷ்ணர் இந்த 16,000 மனைவிகளை வந்து திருமணம் செய்து கொண்டது இந்த மாதிரி வேற எக்ஸ்பென்ஷன் நம்ம நினைச்சுக்க கூடாது. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ 16,000 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲ. இது வந்து சாட்சாத் கிருஷ்ணரே என்ன பண்றாரு, அவர் அந்த ஒரே தேகமே 16,000 தேகங்களா வந்து விரிவடைஞ்சிருக்கு. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣರೇ ಒಂದೇ ದೇಹ ಬಂದು 16,000 ರೂಪಗಳನ್ನ ತಾಳಿದೆ. இது பேரு வந்துட்டு அந்த ஸ்வாம்ச அந்த ரூபம் வந்து என்ன இருக்கு, 16,000 தேகங்களை விரிவடைஞ்சிருக்கு. இதுக்கு வந்து பிரகாஷ அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಾಂಶ ಅನ್ನೋ ದೇಹ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 16,000 ರೂಪಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. இது வந்து நம்ம ராசலீலையிலே நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ಇದನ್ನ ನಾವು ರಾಸಲೀಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು. அவன் வந்து என்ன பண்றாரு, லட்சக்கணக்கான கோபியர்களோட வந்து ராசலீலை வந்து பண்றாரு ஒரே நேரத்துல. ಸೊ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಗೋಪಿಯರ ಜೊತೆ ರಾಸಲೀಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. கோபியர்கள் கூடயும் கிருஷ்ணர் வந்து டான்ஸ் பண்றாரு. ಒಂದೊಂದು ಗೋಪಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೃಷ್ಣರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஒரே நேரத்துல 1,00,000 கோபியர்களோட 1,00,000 ரூபங்களை எடுத்துக்கொண்டு அவர் வந்து அந்த லீலையை பண்றாரு. ಸೊ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1,00,000 ಗೋಪಿಗಳ ಜೊತೆ 1,00,000 ರೂಪಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ಈ ಲೀಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அதனாலதான் அந்த ராசலீலை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சாதாரணமான பௌதிகமான ஒரு லீலை கிடையாது. ಅದರಿಂದನೇ ಈ ರಾಸಲೀಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾದದ್ದು, ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದದ್ದಲ್ಲ. பகவான் தன்னுடைய ஆன்மீக சக்தியினால தன்னை வந்து விரிவடைய செய்து அந்த ஆன்மீகமான நிலையில நடக்கக்கூடிய ஒரு லீலை. ಸೊ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಆಗಿದೆ. இங்க வந்து இந்த ராணியர்களை வந்து 16,000 ராணியர்களையும் திருமணம் செய்ததும் அதே விதத்துலதான் பகவான் வந்து திருமணம் செய்தார். ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 16,000 ರಾಣಿಗಳನ್ನ ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. அதேனாலதான் வந்துட்டு அதை பார்த்து நாரதருக்கு ஆச்சரியம். ಅದರಿಂದನೇ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ஒரே தேகம் 16,000 எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகி டிஃப்ரெண்டான ஆக்டிவிட்டிஸ்ல வந்து ஈடுபட்டு ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு தொடர்பே இல்லாத மாதிரி வந்து செயல்பட முடியும் அப்படிங்கிறது நாரதருடைய அந்த சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயமா இருக்கிறதால அதை பார்த்து பிரமிக்கிறார். ಸೊ ನಾರದರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ರೂಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 16,000 ರೂಪಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಅಪಾರಪಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗುತ್ತೆ ಇದು. அதனாலதான் இங்க வந்து இந்த சூத கோஸ்வாமி கிட்ட சவுனகரிசிகள்லாம் வந்து என்ன சொல்றாங்க, பகவானுடைய இந்த சாகசங்கள் திருவிளையாடல்கள் அதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு டீட்டெயிலா நீங்க வந்து எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಈ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಸಾಹಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. சோ பகவான் இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான லீலைகளை எல்லாம் பண்ணா கூட எப்படி பண்றாரு, ஒரு சின்ன குழந்தையோடைய ஒரு விளையாட்டு மாதிரி பண்ணிக்கிறாரு.
ಸೊ ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಟ ಆಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அதான் வந்து கம்பர் சொல்றாரு, உலகம் யாவையும் தாமுல ஆக்களும் நிலைபெறுத்தலும் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டுடையார் தலைவர் அவர் அன்னவர்க்கீசரன் நாங்களே அப்படின்னு சொல்லி கம்பர் வந்து சொல்றாரு. இந்த உலகம் படைச்சு காத்து அழிக்கிறதாலாம் எப்படி பண்றாரு? சின்ன குழந்தைங்களுடைய விளையாட்டு மாதிரி பண்ணிக்கிறாரு. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಕಂಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಅಳಿಸೋದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. அதனால பகவானுக்கு இந்த மொத்த சிருஷ்டியும் படைத்து காத்து அழிக்கிறதே வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு விஷயமா இருக்கும்போது, தன்னுடைய பக்தர்களோட ஒரு லீலைக்காக, அவங்களுடைய ஆனந்தத்துக்காக இந்த மாதிரி 16,000 வந்து விரிவடைகிறது அவருக்கு ஒரு மேட்டரே கிடையாது. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು, ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು, ಅಳಿಸೋದು, ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಬಂದು 16,000 ರೂಪಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ಅವರನ್ನ ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇನಲ್ಲ. இந்த மாதிரி நம்ம பகவானுடைய அந்த நினைக்க முடியாத அந்த சக்தியெல்லாம் நம்ம இப்படி வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி பகவானுடைய அந்த புகழை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானுக்கு பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை ஆனந்தமா இருக்கும். ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. நம்மளுடைய வாழ்க்கை ஆனந்தமா இருக்கும். ನಮ್ಮ ಜೀವನವೂ ಸಹ ಆನಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಂದಿನ ತರಗತಿ ಮುಗಿಯಿತು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. யாருக்காவது ஏதாவது ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, நமஸ்காரம் பிரபு. இந்த விரிவங்கத்துல வந்து ஸ்வயம் அவர் வந்து கிருஷ்ணரு. அடுத்த ஒண்ணு என்ன பிரபு சொன்னீங்க? தத் ஏகாத்ம ரூபம். ஏகாத்ம ரூபம் இல்லையா? ஏகாத்ம ரூபம். இந்த தத் ஏகாத்ம ரூபத்துல விலாச ஸ்வாம்ச அப்படி வருது இல்லையா? விலாச கீழே சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்ன, அனிருத்தர், அப்புறம் அந்த 3 அந்த காரணோதாய் விஷ்ணு, சீரோதாய் விஷ்ணு, கர்ப்போதாய் விஷ்ணு, ஸ்வாம்ச அல்லது பிரகாஷ அவங்களுக்கு கீழே பிரபு ஸ்வாம்ச அப்படி பத்ய கூர்ம. ஓகே ஓகே. அவங்க நேச்சுரல் அப்படியே இருக்கும், ஆனா உருவம் வந்து மாறி இருக்கும் இல்லையா? வேற அப்புறம் கடைசியில வந்து சக்தி அவதேச அவதாரம், அதுல வந்து நாரதர் வராங்க, ஆதிசேஷன் அப்படின்னு. வியாசதேவரும் அந்த இதுலதானே பிரபு வருவாரு, சக்தி அவதேச அவதாரத்துல வியாசதேவரும் வருவாரு. சொன்னேன், சில நேரங்கள்ல பகவான் விஷ்ணுவே வராரு, சில நேரம் சக்தி. இப்ப வியாசதேவர் வந்து சாட்சாத் கிருஷ்ணர் தான் இல்லையா? இந்த யுகத்துல விஷ்ணு தான். அதுதான் சகஸ்ரநாமத்திலே வியாசாய விஷ்ணு. ஓகே ஓகே பிரபு. அப்புறம் இன்னொன்னு எனக்கு ரொம்ப சில்லித்தனமான கேள்வி. நம்மளுடைய குறைப்பட்ட புலன்களுடைய அடியேன் வந்து பகவான் வந்து அவர் இல்லாம ஒரு அணுவும் அசையாது, எல்லாமே தெரியுது. நாரதர் வந்து மகாரிஷி, அவர் எப்படி பிரபு வந்து ஆச்சரியப்பட்டாரு? இப்ப நான் வந்து ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல, பகவானால செய்ய முடியாத காரியம் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். அப்புறம் மகாரிஷியால அவரால் எப்படி வந்து அவருக்கு அது ஏத்துக்க முடியலன்னு சொல்ல முடியாது. அது கொஞ்சம் விளக்குனீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். தப்பா இருந்தா மன்னிக்கணும் பிரபு, எனக்கு இந்த கேள்வி கேட்கவே கஷ்டமா இருந்துச்சு. இருந்தாலும் என்னோட டவுட் கிளாரிபிகேஷன் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு கேக்குறேன் பிரபு. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ನಾನು ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಗವಂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಭಕ್ತರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. அது பகவானுடைய ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಭು. ஆன்மீக
ಸೊ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. அது அச்சிந்திய அப்படின்னு நம்மளுடைய சிந்தனைக்கும் ಅದು ಅಚಿಂತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗೆ ಅಪಾರ್ಪಟ್ಟದ್ದು. பெரிய ஒரு பக்தா கூட அவரும் வந்து ಜೀವಾತ್ಮ. ಸೊ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಅವರು ಬಂದು ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ. அவருக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும், ஆனா அவர் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. வாய்ஸ் ரொம்ப பிரேக் ஆகுது பிரபு, யாரோ அன்மியூட்ல இருக்காங்க. பகவான் அவரால் எல்லா காரியமும் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து நாரதருக்கு தெரியும். ஆனா அவருடைய சக்தி எப்படி வந்து செயல்படுது அப்படிங்கிறது வந்து அவரால் ಮುಳುಸಾ புரிஞ்சுக்க முடியும். ಸೊ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. அவர் வந்து பகவானுடைய அந்த சக்தி செயல்பட்டது அப்படிங்கறத தான் ஆச்சரியமா பார்த்துட்டு இருக்கிறார். ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಅವರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೀರ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவனுடைய அந்த சக்தி எப்படி வந்து செயல்படுது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்க முடியாம ஆச்சரியப்பட்டார். ಸೊ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾರೆ. இப்ப நம்ம பிரம்மா கூட பாக்குறோம். பிரம்மா வந்து கிருஷ்ணரை பாக்குறாரு, ஆனா கூட அவரை வந்து கிருஷ்ணரை வந்து பகவான் அவரால் புரிஞ்சுக்க முடியல. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಲೀಲೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾರೆ. அவரை பகவான் அவரால் புரிஞ்சுக்க முடியல. ಅವರು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. அப்புறமா அவர் வந்து ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இவர் என்னுடைய பகவான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறாரு. ಅನಂತರ ಅವರು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. பிரம்மாவாவே இருந்தா கூட பகவானுடைய அந்த சக்தியை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು. வந்துட்டு ஒரு ஜீவாத்மா. ಸೊ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮನೇ. பகவான் வந்து ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಜೀವಾತ್ಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಟೈನಿ, ಚಿನ್ನದು. ಸೊ ಜೀವಾತ್ಮ ಬಂದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಚಿಕ್ಕದ್ದು. அதனால அவங்களுக்கு பகவானுடைய அந்த சக்தியை புரிஞ்சுக்க முடியாம ஆச்சரியப்படுறதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ. ಓಕೆ, நன்றி பிரபு, நன்றி. வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இல்ல கருத்துக்கள்? ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳುಂಟಾ? எதுவும் கேள்வி இல்லை அப்படின்னா கடைசியா நான் வந்துட்டு நம்ம ரெகுலரா பிரபுபாதோடைய புக் மாரத்தானுக்காக வந்துட்டு பிரபுபாதோடைய புக் லிஸ்ட் போட்டு படிச்சிருக்கோம். அதை நம்ம பார்க்கலாம். ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೋಟ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. பிரபுபாதர் வந்து உத்தம ஸ்லோகா அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய ஒரு சிஷ்யருக்கு வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இந்த டிவோட்டி வந்து பிரபுபாதர் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றதே ஒரு மெயின் சர்வீஸா வந்து வச்சிருக்காரு. ಸೊ ಈ ಭಕ್ತರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಸೇವೆಯಾಗಿ, ಮೇನ್ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. பிரபுபாதர் வந்து லெட்டர் எழுதுவாரு எவ்வளவு புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ವಿತರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ கொடுக்கறதுக்கு தான் பிரபுபாதர் வந்து இப்ப இந்த லெட்டர் எழுதுறாரு. ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೇನೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ ಬಂದು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I read your Sankirtana newsletter with great relish. நீ அனுப்புற அந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட அந்த ரிசல்ட் எல்லாம் வந்து படிச்சு நான் ரொம்ப ரொம்ப வந்து சந்தோஷப்படுறேன், அதை நான் வந்து அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர் வந்து சொல்றாரு. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು.
The Sankirtana devotees are very, very dear to Krishna. யாரு வந்து இந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சங்கீர்த்தனம் அப்படின்னு சொன்னா புக் ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ತನ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತುಂಬಾ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹತ್ರವಾದಂತವ್ರು ಅಂತ. because you are doing the field work of book distribution. இங்கதான் வந்து களத்துல இறங்கி வேலை செய்யக்கூடிய ஆளுங்க அப்படின்னு வந்து கிருஷ்ண பிரபுபாதர் சொல்றாரு. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನೀವೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇಳಿದು ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. பிரபுபாதர் சொல்றாரு, கிருஷ்ணர் இமிடியேட்டா வந்து உங்களை ரெகக்னைஸ் பண்ணுவாரு, அவருடைய உண்மை சர்வன்ட் நீங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ನನ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. பிரபுபாதர் இங்க ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இப்போ ஒரு வார் வருது, ஒரு யுத்தம் வருது அப்படின்னு சொன்னா, ಈಗ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. யாரோ ஒருத்தர் ஒரு கம்பெனில சும்மா வந்து ஒரு கிளர்க்கா வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಒಂದು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஆனா அந்த நேரத்துல வந்து யுத்தத்துல வந்து போர் பண்றதுக்கு வந்து சோல்ஜர்ஸ் கம்மியா இருக்காங்க. இவர் போய் வந்து ஆர்மில ಜಾಯಿನ್ பண்றாரு. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸೈನಿಕರು, ಅದರಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அப்போ இவர் வந்து நாட்டுக்காக அந்த ஆர்மில ಜಾಯಿನ್ பண்ணி அவர் ஃபைட் பண்ணாரு அப்படின்னு சொன்னா, ಸೊ ಇವರು ಆಗ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ கவர்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணும்? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಹೊಗಳುತ್ತೆ. ஒரு ஆர்டினரி மேன் இந்த மாதிரி ஒரு யுத்தம் வந்தவொடனே நாட்டுக்காக வந்து அவர் வந்து யுத்தத்துக்கு வந்தாருன்னு சொல்லி அவங்கள வந்து பாராட்டுவாங்க. ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಬಂದಿದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. அதே மாதிரிதான் இங்க கிருஷ்ணரும் இந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண ஒரு பக்தர் வந்து இந்த மாதிரி அவருடைய அந்த மெசேஜ வந்து மத்தவங்க போய் சேர்க்கறதுக்கு அவங்க முன்னாடி வந்து அந்த வேலையை செய்யும் போது அதை பார்த்து கிருஷ்ணர் சந்தோஷப்படுறாரு, ரெகக்னைஸ் பண்றாரு, இவங்கதான் என்னுடைய பியூர் டிவோட்டி. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ಭಕ್ತ ಬಂದು ತಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. இப்ப சொல்லுங்க, நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஒரு பிரியமான டிவோட்டியா, ட்ரூ டிவோட்டியா நம்ம ஆகணுமா வேண்டாமான்னு? ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. அந்த மாதிரி ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒருத்தவங்களும் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுங்க. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸಹ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ. ஸோ நேத்து வந்து கவிதா மாதாஜி அவங்களும் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு கோகிலா மாதாஜி அவங்க 2 பேருமே வந்து ஒரு செட்டு பாகவதம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಮತ್ತೆ ಕೋಕಿಲಾ ಮಾತಾಜಿ ಇಬ್ಬರೂನು ಒಂದೊಂದು ಸೆಟ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அவங்க 2 பேருக்குமே வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವರ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில இன்னும் நல்லா முன்னேறணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு நான் வந்து ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. நீங்களும் இதே மாதிரி கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்து இந்த பகவானுடைய செய்தியை மற்றவர்களுக்கு கொண்டு போய் ಸೊ ನೀವು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ತಲುಪೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. வேற யாருக்கு ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? இன்னைக்கு யாராவது புதுசா ஜாயின் பண்ணவங்க இருக்கிறாங்களா? இருந்தாங்க பிரபு, பட் இப்போ இல்ல பிரபு. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ, நன்றி. மீண்டும் நம்ம நாளைக்கு சந்திக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Hare